கடவுளுக்கு திருவிழமானால் நாளைய தினத்திலே ஆலயத்திலே ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உங்களுடைய உடன்படிக்கையை சொல்லி இந்த சமூகத்தில் ஆண்டவருடைய நற்சாட்சியை வாழ்வின் மூலமாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிற நோக்கத்தோடு இவர்களை இணைப்பதற்காக நாங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் எங்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுவதையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிற வேதாகமத்திற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். அதற்கு மட்டும்தான் விலை இல்லை, அதற்கு மட்டும்தான் விலையை எங்களால் நிர்ணயம் செய்ய முடியாது. அதே போல உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். இனி வருகின்ற அல்லது நிகழ்கின்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும் தூய பிரசன்ன மக்கள் எல்லாரும் சுகபத்திரமாக வந்தார்கள், சுகபத்திரமாய் சேர்ந்து நாளைய தினத்திலே ஆலயத்திலே ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல எங்களுக்கு வாய்ப்பு தாரும். உம்முடைய நாமம் மட்டும் மகிமைப்படட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இவர்களை தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தரை சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஆசீர்வாதம் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் தூயாவினுடைய ஐக்கியமும் அன்பான இந்த பிள்ளைகளோடும் இங்கே பரிமாறக்கொள்ள இருக்கின்ற இந்த பரிசு பொருட்களோடும் நிலைவாயிருந்து வழி நடத்துவதாக. ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപണി തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ തിരുനാഥ ശരണം ശരണം നീതേ കൈതൊഴും നീതാ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴും നീതാ. ഹൃദയ
തിരുനാഥ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപ നീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ തിരുനാഥ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപ നീ തരണം അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ. കേളുവിങ്ങും കപോലം உரை மகனே ஒருபோதும் மாறவாத உண்மை பிதாவிருக்க உனக்கென்ன கூரை மகனே ஒரு போதும் மாறவாத உண்மை பிதாவிருக்க உனக்கென்ன கூரை மகனே ஆ ஆ சிறுவந்தொட்டுனை ஒரு செல்ல பிள்ளை போல் பார்த்த சிறுவந்தொட்டுனை ஒரு செல்ல பிள்ளை போல் பார்த்த சிறுவந்தொட்டுனை ஒரு செல்ல பிள்ளை போல் பார்த்த ஏற்ற தந்தை உனக்கு உயிரோடு இருப்பேன் என்றார் ஏற்ற தந்தை உனக்கு உயிரோடு இருப்பேன் என்றார் ஒருபோதும் மாறவாத உண்மை பிதாவிருக்க உனக்கென்ன கூரை மகனே ஆ கப்பலின் அடித்தட்டில் களைப்புடன் தூங்குவாய் கப்பலின் அடித்தட்டில் களைப்புடன் தூங்குவாய் கதரும் என் சத்தம் கேட்டால் கடல் தன்னை அமர்த்துவாய் கப்பலின் அடித்தட்டில் களைப்புடன் தூங்குவாய் கதரும் என் சத்தம் கேட்டால் கடல் தன்னை அமர்த்துவாய் கப்பலின் அடித்தட்டில் பப்பத பப்பமபபத பமமமககரிசா சரிகா ரிகமா யமப மபத கரி சரி சாரி கரிசனி ரிசனி தசனி தபமபத பபம் ஒருபோதும் மறவாத கப்பலின் அடித்தட்டில் களைப்புடன் தூங்குவாய் கப்பலின் அடித்தட்டில் களைப்புடன் தூங்குவாய் கதரும் என் சத்தம் கேட்டால் கடல் தன்னை அமர்த்துவாய் எப்பெரிய போரிலும் ஏற்ற ஆயுதம் இவாய் எப்பெரிய போரிலும் ஏற்ற ஆயுதம் இவாய் எப்பெரிய போரிலும் ஏற்ற ஆயுதம் இவாய் ஏழை பிள்ளை உனக்கு ஏற்ற தந்தை நான் என்பார் ஏழை பிள்ளை உனக்கு ஏற்ற தந்தை நான் என்பார் ஒருபோதும் மாறவாத உண்மை பிதாவிருக்க உனக்கென்ன கூரை மகனே ஆ Praise the Lord. Hallelujah. என்ன எடுக்கிறேன்னு தெரியாம இருக்கு, ஜாலியா இருக்குல்ல. காத்த பத்தியா
సరి రి మ ప ప మ రి స సరి గ మ ప ద ని స రి 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 గ మ సరి గ మ ప ద ని స రి 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 గ మ ద రి స రి స ని స ని ద ని ద ప మ ప ద ని స మ ప ద ని స మ ప ద ని స புகழ் மாலை நான் சூடுவேன் தாளங்கள் முழங்கிட ஜதியோசை கேட்டிட புகழ் மாலை நான் சூடுவேன் தாளங்கள் முழங்கிட ஜதியோசை கேட்டிட புகழ் மாலை நான் சூடுவேன் இசை மொழியாலே தேவனின் பாதம் இசை மொழியாலே தேவனின் பாதம் ஆலாபனை செய்து அலங்கரிப்போம் ஆலாபனை செய்து அலங்கரிப்பேன் சங்கீதம் நான் பாட குரல் தந்த இயேசுவுக்கு ஸ்வரங்களில் துதி பாடுவேன் ஏழு ஸ்வரங்களில் துதி பாடுவேன் கைத்தாள ஒலிகள் துதி நாதம் எழும்பிட பரமனை கண் பாடுவேன் கைத்தாள ஒலிகள் துதி நாதம் எழும்பிட பரமனை கண் பாடுவேன் துதிகளின் நடுவில் வாசம் செய்பவரை துதிகளின் நடுவில் வாசம் செய்பவரை கோடி துதிகளால் துதித்திடுவேன் கோடி துதிகளால் துதித்திடுவேன் சங்கீதம் நான் பாட குரல் தந்த இயேசுவுக்கு ஸ்வரங்களில் துதி பாடுவேன் ஏழு ஸ்வரங்களில் துதி பாடுவேன் சரி 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 தனி த பர 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 சரி ரி க ப க ப ம ரி ச சரி ரி க ப க ப ம ரி ச சரி க ம ப ரி ச ரி 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 க சரி ரி க ம ப ரி ச ரி க ம ப ரி ச ரி க ம ப ரி ச ரி ம ப ரி ச ரி க ம ரி சரி சரி சனி தனி த ப ம ப ரி ச ம ப ரி ச ம ப ரி ச சங்கீதம் நான் பாட குரல் தந்த இயேசுவுக்கு ஸ்வரங்களில் துதி பாடுவேன் ஏழு ஸ்வரங்களில் துதி பாடுவேன் மணி பிள்ளைகிட்ட இழுத்து விடு போடா.
துதிப்பாய். இந்நாள் வரையிலே உன்னத நாசைத எந்நாளுமே துதிப்பாய். எத்தனையோ கிருபை உன்னுயிர்க்கு செய்தாரே, எத்தனையோ கிருபை. நித்தமுனை மூடி சூட்டினது மந்தி, நித்தமுனை மூடி சூட்டினது மந்தி. நித்தியமான ஜீவனை மீட்டதா எந்நாளுமே துதிப்பார். என் ஆத்துமாவே நீ அவர்கள் இருவராயிராமல் ஒரே மாம்சமாயிருக்கிறார்கள். ஆகவே தேவனிடத்தை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்க கடவன் என்றார் என்பதில்லை. இவர்கள் பரிமாறிக்கொள்ள போகிற இந்த பரிசு பொருட்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். இரக்கம் நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த மகிழ்வான வேலைக்காக ஒரு முறை கூட நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். உடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் எல்லாரும் இணைந்து, குறிப்பாக நாளை தினத்திலே உடைய சன்னிதானத்திலே இணைய இருக்கிற இந்த பிள்ளைகள் தங்களுடைய திருமணத்தை அருமையான பெரியவர்கள் முன்னிலையிலே நிச்சயம் செய்து கொள்ள நாங்கள் பயன்படுத்த இருக்கிற இந்த பரிசு பொருட்களுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். ஒரு முறை கூட ஆண்டவரே, இந்த உலகத்திலே ஆண்டவரே இந்த விலை முதிக்க முடியாத அன்பை ஒருவருக்கு ஒருவர் பரிசளிக்க ஆண்டவர் தந்திருக்கின்ற கிருபையான ஆசீர்வாதங்களை ஒருவருக்கு ஒருவர் பரிமாறிக்கொள்ள ஆண்டவர் எங்களுக்கு வாய்ப்பு தாரும் என்று சொல்லிக்கிறோம். இந்த பரிசு பொருட்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதி. நிச்சயத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற வாய்ப்பிற்காக நன்றி சொல்கிறோம். எங்களுடைய முன்னோர்கள் இவைகளை எல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொள்கின்ற போது ஆண்டவரை இவைகளெல்லாம் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருப்பதை நினைத்து நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம். குறிப்பாக மகிழ்ச்சியும் செழிப்பின் அடையாளங்களாக இருக்கிற இந்த பழங்களை எல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, இந்த செழிப்பும் இந்த நிறைவும் இந்த மனமும் ஒருவருக்கொருவர் எப்பொழுதும் இவருடைய வாழ்க்கையை நிலைத்திருக்கவும், நாங்கள் குடும்பமாக ஒருவருக்கொருவர் எங்களுடைய நல்ல ஒப்புரவைகளையும் நல்ல ஆதரவையும் கொடுக்கும்
ஆண்டவர் எங்களுக்கு வாய்ப்பு தாரும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். எங்களுடைய மக்கள் எல்லாம் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். எல்லாரும் சந்தோஷமாய் இந்த நிகழ்வை கண்டு சாப்பிட்டு மகிழ்ச்சியோடு செல்ல ஆண்டவர் வாய்ப்பு தாரும். கடவுளுக்கு திருவிழமானால் காலையிலே நாங்கள் எல்லாரும் ஆலயத்திலே கூடி இந்த பிள்ளைகள் ஆலயத்திலே உடைய சமூகத்திலே ஆண்டவரே வாக்குறுதிகளை கொடுத்து திருமணம் என்று சொல்கிற உடன்படிக்கையின் மூலமாய் இந்த சமூகத்திலே தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள ஆண்டவர் வாய்ப்பு தாரும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இம்மட்டும் எங்களுக்கு உதவி செய்த ஆண்டவர், இம்மட்டும் சகலத்தையும் எங்களுக்கு நிறைவேற்றி தந்த ஆண்டவர் இனி வருகின்ற காலங்களையும் இனி வருகின்ற நிகழ்வுகளையும் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்தாரும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இரு பெற்றோருடைய முகத்தில் இருக்கிற மகிழ்ச்சியும் ஆண்டவரே அவருடைய குடும்பத்தாரோடு இருக்கிற மகிழ்ச்சியும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்க வாய்ப்பு தாரும். ஒருமுறை கூட அன்பான மணமகன் தம்பிக்காக, மணமகள் தங்கைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும். கரெக்டா அமைதியா உட்காந்துருக்கேன். കണ്ണാടൻ കെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നിന്നെ കൂട്ടാനാണല്ലോ. തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തനാനേന, പിന്നെ ജീവിതം തുന്തനാനേന. തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തനാനേന, പിന്നെ ജീവിതം തുന്തനാനേന. തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തനാനേന, പിന്നെ ജീവിതം തുന്തനാനേന.
से चला लोगों का दिल जला यारों का दिल मिला स्ट्रॉबेरी जैसी आंखें लव स्टोरी बन जाने दे किक थोड़ी चढ़ जाने दे होठों पे सबके दिल का तराना है काला ओ मेला இதுக்கு என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரியலையா? ஐயோ.
ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമുള്ള നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദേവാലയത്തിലേക്കും വിവാഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ അല്പസമയം നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനായി വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിവാഹത്തിന്റെ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും കാര്യാദികൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായ ദിവസത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു. അതിനായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഈ ഇടവകയിലെ മുൻപിരുന്നതായ അച്ഛന്മാര്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നതായ ദൈവദാസന്മാര് തുടങ്ങിയതായ അനേക ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്ന് അറിയുവാനിടയായി. ഇന്ന് മേലുകാവിലെ ഒരച്ഛൻ്റെ മകളുടെയും മറ്റൊരു അച്ഛൻ്റെ വിവാഹം നടക്കപ്പെടുന്നതായ ദിവസമായതുകൊണ്ട് വൈദികരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, ശുശ്രൂഷകരെല്ലാം തന്നെയും മേലുകാവിലെ അച്ഛൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പല ആളുകളും കൊണ്ട് ചിലർക്ക് വരുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാലും ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ ആശീർവദിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഇടവകയുടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ലിജു എബ്രഹാമച്ചൻ നേരത്തെ തന്നെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു, കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പള്ളിക്കുന്ന് ഇടവകയുടെ മുൻ വികാരിയും ഉപ്പുതറ മുൻകാലങ്ങളിൽ പള്ളിക്കുന്ന് ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മൂവാറ്റുപുഴ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് മാമനച്ചൻ, കൊച്ചമ്മ മകൻ എന്നിവരെ ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. അച്ഛനെയും കൊച്ചമ്മയും മോനെയും ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ, സഭയുടെ പേരിൽ, വ്യക്തിപരമായ പേരിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പാമ്പനാർ ഇടവകയുടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനീഷ് പി ദിവാകരൻ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനീഷത്തിനെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സഭയുടെ പേരിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക. പി ടി വിനോദച്ചൻ വണാമി ഇടവകയുടെ വികാരിയായി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സേവനം ചെയ്തു. ഹെൽബറിയായ ഇടവകയിലുണ്ടായിരുന്നു. പിൻമേട് ജില്ലയിലെ ദീർഘനാള് ശുശ്രൂഷയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പുതറ ജില്ലയിൽ കരിന്തരുവി ഇടവകയിലെ സേവനം ചെയ്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ടി വിനോദച്ചനെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലും വ്യക്തിപരമായ പേരിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ വധുവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവറുകള് ജോൺ വിൽസ് ബെസിലി അവറുകള് നമ്മുടെ ഈ ആരാധനയിലുണ്ട്. വധുവിന്റെ സഭയുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു കുടുംബം വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ ബെസിലി അവറുകളെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന സഭയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, കൈക്കാരന്മാര്, ദേവാലയം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ട കപ്പ്യാരച്ചൻ തുടങ്ങിയതായ ആളുകളെയും കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗാനങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഇന്ന് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പയ്യാറംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിയുക്ത വധുവിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ധർമ്മപുരി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ബന്ധുക്കൾ, മിത്രങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവര് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നു. വധുവിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം ഒരു സുവിശേഷകനും ഒരു മ്യൂസിക് അധ്യാപകനും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ശാന്തമായിരിക്കണം. വിവാഹ ശുശ്രൂഷ വളരെ പരിപാവനമാണ്.
നിങ്ങൾ മക്കളെ ആശീർവദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ ശുശ്രൂഷയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ കയറി ഇന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പള്ളിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും കയറി വരികയും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷ തീരും വരെയും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രൊസഷനായി വന്നതുപോലെ റിസപ്ഷനായി പോയുമ്പോൾ സമയത്തിനെയും ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൊബൈൽ ഫോണ് നിങ്ങൾ സൈലന്റായി അതുവരെയും നിങ്ങളുടെ പക്കലായിരിക്കണം. എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക. ഈ വിവാഹത്തിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ളതായ പരീക്ഷകളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലേക്കും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് സീലിയൻ സാറ് മുൻപോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാറിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിയുക്ത വധുവിനെയും വരനെയും ഈ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവമാണ്. നിങ്ങളാണ് ഇതിനെ എല്ലാവരെയും കൂടി വരുവാൻ അവസരം നൽകിയത്. നിങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കന്മാരെ എല്ലാവരെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കും. സകലയാവിയങ്ങളും അറിയപ്പെട്ടവയും രഹസ്യങ്ങളൊന്നും മറവിലാകുമല്ലോ. ഞങ്ങളങ്ങേ ഗുണമായി സ്നേഹിപ്പാനും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മത്തെ യോഗ്യമായി ബോധപ്പെടുത്തുവാനും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം വെളിപ്പാക്കേണമേ. പരിശുദ്ധൻ ആകാശവും ഭൂമിയുടെ മോഹത്തിന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഹോന്നതനായ കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. സർവശക്തനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. അമരനാഥനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വീഴുവാനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകളും സ്വാതന്ത്ര്യം കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. തന്റെ സാന്നിധ്യാലും നാമത്തിന്റെ അതിശയത്താലും അലങ്കരിച്ച് മുൻനിർത്തി ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ട പ്രതിജ്ഞാവാക്യങ്ങളും ഗാനങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ കേരളത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിലേക്ക് ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ജീവിതം നിർമ്മലതയോടെ ആയിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത് ഐശ്വര്യത്തിലും അനർത്ഥത്തിലും തമ്മിലുണ്ടാകേണ്ട കൂട്ടായ്മയുടെയും ആശ്വാസത്തിന്റെയും സഹായത്തിനുമായി ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നതിനായി മുന്നത്ത് ചേർന്ന് കൂടാത്ത യാതൊരു വിരോധമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇരുവിൽ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സകല ഹൃദയങ്ങളിലെയും രഹസ്യങ്ങൾ വെളുപ്പുന്ന ഭയങ്കരമായ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടതാകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെ അറിയിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവരോട് വിശ്വസിയായി കൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവപ്രകാരം അല്ലാതെ യോജിക്കപ്പെടുന്നവർ ആത്മയും ദൈവത്താൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്നും അവരുടെ വിവാഹം ന്യായമുള്ളതല്ല എന്ന് നിശ്ചയമായി ഒന്നിച്ച് പാർപ്പാനായിട്ട് നീ ഈ സ്ത്രീയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി കൈക്കൊള്ളുന്നു. നീ ഇവിടെ സ്നേഹിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് മാനിച്ച് ലോകത്തിലും സുഖത്തിലും രക്ഷിക്കുകയും മറ്റെല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുവരും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ഇവരോട് മാത്രം ചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുമോ? ചെയ്യും. ഷീബ
വിവാഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഒന്നിച്ചു പാർപ്പാനായിട്ട് നീ ഈ പുരുഷനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി കൈക്കൊള്ളുമോ? നീ ഇവനെ അനുസരിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ച് സ്നേഹിച്ച് മാനിച്ച് ദീനത്തിലും സുഖത്തിലും ഇവനെ സംരക്ഷിക്കുകയും മറ്റെല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുവരും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ഇവനോട് മാത്രം ചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുമോ? ഇല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. ജോമോനാകും ഞാൻ ഷീബ ആകുന്ന നിങ്ങളെ ഇന്നു മുതൽ നന്മയിലും തിന്മയിലും സമ്പത്തിലും ദരിദ്രതയിലും ദീനത്തിലും സുഖത്തിലും മരണം നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നിയമപ്രകാരം സ്നേഹിപ്പാനും രക്ഷിപ്പാനും എന്റെ ഭാര്യയായി ഏറ്റുകൊള്ളുന്നു. അതിനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു. തിന്മയിലും സമ്പത്തിലും ദരിദ്രതയിലും ദീനത്തിലും സുഖത്തിലും മരണം നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്നതുവരെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നിയമപ്രകാരം സ്നേഹിപ്പാനും രക്ഷിപ്പാനും അനുസരിപ്പാനും എൻ്റെ ഭർത്താവായി ഏറ്റുകൊള്ളുന്നു. അതിനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞകൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളും ആകും. നിത്യമായ വിശ്വസ്തതയുടെയും അറ്റുപോകാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെയും അടയാളമായ ഈ മോതിരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ മാനിക്കുന്നു. എന്റെ ഇഹലോക സമ്പത്തുകൾ എല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് അവകാശമാക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനിക്കുന്നു. എന്റെ ഇഹലോക സമ്പത്തുകൾ എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമാക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കീർത്തനത്തിൽ 341 പാട്ട് പാടാം. ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ വരൻ വധുവിന്റെ കഴുത്തിൽ മേഡം
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സകല മനുഷ്യജാതിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നു. ആത്മീയത കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞകളെയും ഉടമ്പടിയെയും നിശ്ചയമാക്കി വൃത്തിയാക്കി പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് പാർക്കും. കൽപ്പനകൾ പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ കർത്താവായ യേശു ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തവരെ ആരും വേർതിരിക്കരുത്. സിയോൺ CSI പാർട്ടിയുടെയും ശ്രീമതി ആൽപ്രയുടെയും മകൾ ശിവാജാസും തമ്മിൽ സംബന്ധിച്ച് ആയതിനെ വിവാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്തതിനാൽ താലി കെട്ടിയതിനാലും കൈകൊടുത്താൽ ഞാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ പ്രഭാവത്തിന്റെ കർമ്മമുണ്ടെങ്കിൽ ആശിഷം പരഭാഗത്തും ജീവനുണ്ടാകുമെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അനുകൂലമായി പാർക്കരുത്. സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ടും നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനമായി ഇവർ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയായി നിവർത്തിക്കേണ്ടതിന് നിത്യജീവന്റെ വിത്തുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ ഈ ദാസർ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ അനുസരിച്ച് നിന്റെ സംരക്ഷണയും കീഴെപ്പോഴും ക്ഷേമത്തോടിരുന്ന് ഇവരുടെ ജീവപര്യന്തത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ സ്ഥിരമായി വസിക്കേണ്ടതിന് ഇവരുടെ മേൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ അയക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹാ മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, മനുഷ്യവർഗം വർദ്ധിക്കുന്നത് നിന്റെ കൃപയുടെ ദാനം കൊണ്ടല്ലോ ആകുന്നു. ഇവരിരുവരും സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി തങ്ങളുടെ വൈദ്യങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിക്കും ബഹുമാനത്തിനുമായിട്ടും ക്രിസ്തീയ ഭക്തിയോടും സൗരവത്തോടും വളർത്തപ്പെട്ടു അന്മാൻ തക്കവണ്ണം ഇവർ ദൈവഭക്തി കിടക്ക സ്നേഹത്തോടും നല്ല നടപ്പോടും ദീർഘകാലം ഒരുമിച്ച് വസിപ്പാനായി ഇവർക്ക് നിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഹായിക്കണമെന്നും കർത്താവായ യേശു മിശിഹാ മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. സകല ശാന്തതയിലും സുബുദ്ധിയിലും സമാധാനത്തിലും പിന്തുടർവായിരിക്കാനായിട്ടും അങ്ങനെ ദാസരെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഇവരുടെ നിത്യരാജ്യത്തെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു
യേശുമിശിഹാമൂലം കൃപ ചെയ്യണമേ. ജീവപര്യന്തം വിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വസിപ്പാനുമായിട്ടും തന്റെ കൃപാഹാരത്തെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞാട്ടെ. പാഠം വായിക്കുന്നു. 1 Corinthians 13வது அதிகாரம். அந்த அதிகாரத்தினுடைய வசனங்கள் 4 முதல் அந்த அதிகாரத்தினுடைய 1 Corinthians 13வது அதிகாரம். எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது. அன்புக்கு பொறாமை இல்லை. அன்பு தன்னை புகழாது, இருமாப்பாயிருக்கிறாது, அயோக்கியமானதை செய்யாது, தற்பொழிவை நாடாது, சினமடையாது, தீங்கு நினையாது, அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும், சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும், சகலத்தையும் சிறைக்கும். அன்பு ஒரு காலம் ஒழியாது. தீர்க்க தரிசனங்களானாலும் ஒழிந்து போகும், அந்நிய பாஷைகளானாலும் ஓய்ந்து போகும், அறிவானாலும் ஒழிந்து போகும். நம்முடைய அறிவு குறைவுள்ளது, நாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வதிலும் குறைவுள்ளது. நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழிந்து போகும். நான் குழந்தையாயிருந்த போது குழந்தையைப் போல பேசினேன், குழந்தையைப் போல சிந்தித்தேன், குழந்தையைப் போல யோசித்தேன். நான் புருஷனான போதோ குழந்தைக்கு ஏற்றவைகளை ஒழித்து விட்டேன். இப்போது கண்ணாடியிலே நிழலாட்டமாய் பார்க்கிறோம், அப்பொழுது முகமுகமாய் பார்ப்போம். இப்பொழுது நான் குறைந்த அறிவுள்ளவன், அப்பொழுது நான் அறியப்பட்டிருக்கிறபடியே அறிந்து கொள்வேன். இப்பொழுது விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது. இவைகளில் அன்பே பெரியது. வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட வேத வாசம் முடிந்தாயிற்று. ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് വചന ശുശ്രൂഷ. അത് വിവാഹത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകോനം ക്ഷേമിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, കുടുംബജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്കും കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരെ കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ദൈവജനം നൽകുന്ന ഇടപെടൽ മാറ്റുവിട ഇടപെടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉപകാരമായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ജെയിംസ് മാമച്ചനാണ്. അച്ഛനെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ആഗ്രഹത്തിൽ ബഹുമാന സ്നേഹമുള്ള വിജയച്ചൻ, മറ്റ് വലിയ ശുശ്രൂഷകരെ, സഭാ ശുശ്രൂഷകരെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കും. അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏവരുമായി ശുഭാശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച ജോസിനോടും കുടുംബത്തോട് നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷകളോട് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ജോസഫ് അച്ഛനാണ് പിന്നീടാട്ടെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എൻ്റെ മോനെ കല്യാണത്തിൽ ഒന്നുമായിട്ട് വന്നേ പറ്റുമെന്നുള്ള വിദേശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഞാൻ സന്തോഷമൊന്ന് സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടെ കടന്നു വന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പേരുള്ള സന്തോഷം ഈ കുടുംബത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പിതാവിനെ പക്ഷേ ഫോണിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നെങ്കിൽ അറിയില്ല, ദൂരെയാണ്, വിദേശത്താണ് ജീവിതക്കാർക്കുണ്ട്. അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു പിതാവിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ജോമോൻ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എന്താ നടന്നു? വിവാഹത്തിന്റെ എന്താണ് വിവാഹമെന്നും വിവാഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണെന്നും അതിന്റെ മാന്യത എന്താണെന്നും ഇന്നത്തെ ആരാക്രമത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വിവാഹ ശുശ്രൂഷയെ ശ്രേഷ്ഠതയായിട്ടാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മാരീസ് മിറക്കിൾ എന്നാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞത്. മാരീസ് അത്ഭുതമായ ഒരു അനുഭവമാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത്.
3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വിവാഹം മാനമുള്ള അവസ്ഥയാണ്. 3 തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവാഹത്തിന്റെ 3 തത്വം. ഒത്തിരി അധാർമികത നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ? വിവാഹ ജീവിതമൊക്കെ 40 days, 40 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 50 days, കൂടിപ്പോയാൽ 3 months, 3 മാസമൊക്കെ കഷ്ടിച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചുറ്റുപാടുണ്ട്. അധാർമികത അതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഇതിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ജീവിതത്തിൽ വേറൊരാളും വിശുദ്ധീകരണം പാലിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള, പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ധാർമ്മികമായ തത്വമാണ് ഒന്നാമത് വിവാഹം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മുടെ ആരാക്രമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിവാഹം മാനമുള്ള ആവശ്യം. രണ്ടാമത്, ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. ഏലപ്പാടുള്ള ആള് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? എന്നെ എവിടെ ധർമ്മപുരിയിൽ പോയി കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് പിന്നിലാകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മൂന്നാമത്, മഷിഹായും സഭയും തമ്മിലുള്ള ജ്ഞാനാർത്ഥമായ ഐക്യതയെ നമുക്ക് നിശ്ചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഫാമിലി ലൈഫ് മുൻപോട്ട്